कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमहान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी अभय चरण कमली अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करें। तदंतर नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमहान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सतीर्थ एवं सन्यासी वृंद सवार चरणे अमार यथायथ दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद सवार चरणे अमार प्रणति। आपनारा एतक्षण पर्यन्त भक्तिर परिभाषा निये श्रवण करलेन। महाराज अत्यंत सुंदर रूपे ये भक्तिर ये तात्पर्य भक्ति काके बोले ये कथागुलो बोलें। भक्ति शब्दटा वास्तव रूपे एकमात्र भगवानके प्रयोग है और बाकी जे भक्ति कथागुलो आमरा प्रयोग करी सेगुलो यथार्थ नय। कोथाओ सामान्य रूपे किंचित रूपे सेगुलो आभास रूपे प्रकाश है। जेमन आमरा प्रथमे बोली मातृभक्ति पितृभक्ति देशभक्ति कथागुलो बोली कि बोली ना किंतु वास्तव रूपे एगुलो भक्तिर पर्यावाचक शब्द नय बा भक्तिते परिभाषित হয় না। এগুলো আমাদের আচার্যগণ বলেছেন কেন না ভক্তি যে শব্দটা ভজ্যতে সেব্যতে ইতি ভক্তি এই সেবা বৃত্তিটা জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে। বদ্ধ দশাই হোক অথবা মুক্ত দশাই হোক বুঝতে পারছেন বদ্ধ দশা হোক এই ভক্তিটা স্বাভাবিক রূপে রয়েছে আপনাদের কিন্তু সেটা প্রয়োগটা অপর দিকে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুদ্ধ রূপে ভক্তিটা প্রয়োগ হবে একমাত্র ভগবানেতে। কেন না বলা হয়েছে কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ। কৃষ্ণ ভক্তির জন্মমূলটা কি বলা হয়েছে না সাধু সঙ্গ। ভক্তিটা প্রয়োগ হবে একমাত্র ভগবানেতে গিয়ে। এই জন্য সেবাটা কাজ হয় জীবের স্বরূপগত জীবের যে স্বরূপগত যে বৃত্তি রয়েছে সেটা ভগবানের সেবার জন্য। এই জন্য আমাদের চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে কি রয়েছে জীবের স্বরূপ হয় चैतन्य चरितामृत में कहा गया है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश जीवेर स्वरूप है जीवों का स्वरूप है। जीवेर स्वरूप तो की ना कृष्ण का नित्य दास है। दास माने दास मीन सेवक सेवक या सेविका। इस दासेर कार्य হচ্ছে কি अभी ठीक है नाउ इज ओके তাই না যদি আমরা প্রভুর সেবা না করি अगर हम प्रभु की सेवा ना करें तो प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। এই জন্য প্রভুর সেবাটাই হচ্ছে জীবের নিত্য ধর্ম। সেই নিত্য ধর্মটাকে আমরা পালন না করে जीवों का उद्देश्य है भगवान की नित्य सेवा। বা মায়ার দ্বারা মিশ্রণ হয়ে তখন আমরা মায়ার সেবা করি যাকে বলা হচ্ছে কি মায়ার দাস মায়া সেবা করছি।
माया का दास यानी माया की सेवा करते हैं। चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में श्रील भक्ति सिद्धांत श्रुति ठाकुर प्रभुपाद एवं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर সেগুলো সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে ভক্তি শব্দটা একমাত্র কৃষ্ণতে প্রয়োগ হবে, भक्ति অন্য কোনো জায়গা নয়। কিন্তু আমরা एकमात्र कृष्ण के लिए জানি না বলে যেখানে সেখানে ভক্তিটা প্রয়োগ করে দিই, जो আর नहीं ওইটাকে जानता है আমরা वो সত্য বলে মনে भक्ति করি। का प्रयोग कर देता है। কিন্তু কেন বললাম যে এই কথাগুলো কি সত্য নয়? যে মাতৃভক্তি পিতৃভক্তির কথা বলা হয়েছে, কালকে তো পরশু কথা বলেছিলাম সে শ্রবণ কুমারীর মাতৃভক্তি পিতৃভক্তির কথা। হ্যাঁ, কিভাবে অন্ধ মাতা পিতাকে শ্রবণ কুমার तीर्थे तीर्थे पता बोला था श्रवण कुमार का, जिसके माता पिता अंधे थे। আপনারা হয়তো দেখেছেন, টিভিতেও দেখেছেন, आप लोग टीवी तो देखते हैं, टीवी में देखा है आपने। দেশভক্তির কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, আপনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন आपने সেই जिस देश দেশের में জন্য जन्म আপনি ग्रहण किया है প্রাণ উৎসর্গ করছেন, যাকে ফ্রিডম ফাইট বলা। হ্যাঁ, কত বীর কত যোদ্ধা দেশের জন্য তারা প্রাণ সমর্পণ করেছে। কিন্তু এগুলো কি আংশিক মাত্র বলা হয়, পূর্ণতা নয়। দেখুন একটা সদা আমাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুপাদ প্রমাণ দিয়েছেন। এখন আপনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন, आप लोगों ने भारत में जन्म ग्रहण किया है, आपने क्या परिचय देते हैं? ভারতবাসী। हम भारतवासी हैं। মাস্টারমশাই বুঝতে পারছেন, আমি ভারতবাসী, हम भारतवासी हैं, ये परिचय देते हैं। কিন্তু আমি যদি ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করি, लेकिन हम इंग्लैंड में তখন जन्म আমি ग्रहण কি পরিচয় करेंगे দিব? तो हम क्या परिचय পরিচয় देंगे? দিবেন আমি ব্রিটিশ। हम ब्रिटिश हैं। আমি যদি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করি, हम यदि अमेरिका में जन्म ग्रहण আমি करेंगे পরিচয় দিব तो हम परिचय देंगे। জীব যে সব সময় আপনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করবেন তার কোনো মানে নাই। এই জন্মে আপনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, এই জন্য আপনি নিজেকে পরিচয় দিচ্ছেন আমি ভারতবাসী। भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करें আবার इसलिए हम परिचय दे পরবর্তীকালে रहे हैं कि हम যদি भारतवासी আপনি हैं। ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন और তাহলে আপনি इंग्लैंड में পরিচয় जन्म দিবেন ग्रहण करेंगे আমি ইংল্যান্ড। तो आप परिचय देंगे कि हम এগুলো হচ্ছে কি পরিবর্তন হচ্ছে, এইটাকে বলা হচ্ছে কি নৈমিত্তিক ধর্মের মধ্যে চলে যাচ্ছে। নিত্য ধর্ম তো আসছে না। ये नित्य धर्म নিত্য नहीं है। ধর্মটা ये কার नैमित्तिक রয়েছে? धर्म। জীবের মধ্যে রয়েছে। আত্মার যে ধর্ম आत्मा का जो धर्म সেটা হচ্ছে কি নিত্য ধর্ম বলা হয়। শাশ্বত চিরন্তন ধর্মের কথা जो नित्य धर्म है, শাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখ করা शास्त्रों में उल्लेख किया गया যারা है। বিদ্বানজন শুদ্ধিজন তারা বুঝতে পারেন, আর যারা অল্প মেধা অল্প जो বুদ্ধিমান अल्प ব্যক্তি, बुद्धिमान व्यक्ति है তারা এটা বুঝতে পারে না। वो लोग इसको बूझते नहीं, समझते नहीं हैं। এই জন্য ভক্তির যে প্রয়োগটা কি হবে না, ভগবানের আর আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। এইটা জীবাত্মা আত্মা, আত্মাটা কি? जीवात्मा না, और आत्मा। ভগবানের অংশ। নামই आत्मा অংশ क्या है? জীবলোকে भगवान का अंश। জীবভূত সনাতন। গীতার মধ্যে ভগবান गीता में বলেছেন भगवान बोल रहे এই हैं আত্মাটা কি? आत्मा क्या है? আমার অংশ। हमारा अंश है। মামই অংশ জীব ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। হ্যাঁ? সনাতন মানে নিত্য सनातन का मतलब नित्य और निरंतर। আপনি সারা গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন, কোথাও आप আপনি सारा পাবেন ग्रंथ না, अध्ययन कर लीजिए, পাবেন। कहीं ये पाएंगे नहीं कि हम বলি, हिंदू আমি हैं। হিন্দু হিন্দু हिंदू हिंदू हम लोग बोलते हैं। গীতা ভাগবতের মধ্যে हिंदू शब्द गीता और भागवत में उल्लेख नहीं किया है, आप पाएंगे नहीं वहाँ पर। আমি সনাতন। क्या पाएंगे आप उसमें है? সনাতনের हम যে सनातन সিদ্ধান্ত हैं, তারা हम আছে, सनातन धर्म के हैं। যেখানে প্রেম ভক্তির সদা সর্বদা जहाँ पर বিস্তার प्रेम হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে। भक्ति सदा सर्वदा विस्तार होता আপনি है। সারা গীতা ভাগবত পড়ুন, দেখবেন কোথাও आप सारा गीता भागवत पढ़िए, देखिए कहीं भी नहीं लिखा है कि हम हिंदू हैं। লেখা আছে, लिखा है তার মধ্যে কি লেখে? সনাতন। गीता में लिखा हुआ है सनातन। এই জন্য মানবী বংশ জীব লোকে জীবভূত সনাতন। ममे वांसो जीव लोके जीवभूता सनातन। सनातना, सनातन का मतलब नित्य, সেই যে इटर्नल एंड আত্মা, ट्रांसेंडेंटल। আত্মার বৃত্তিটা কি হচ্ছে? आत्मा की वृत्ति क्या है? পরমাত্মার সেবা করা। परमात्मा की सेवा পরম करना। আত্মা পরমাত্মা, परम आत्मा परमात्मा। শ্রেষ্ঠ আত্মা কি? श्रेष्ठ ভগবান। आत्मा कौन? भगवान। সেই ভগবানের সেবাটাই হচ্ছে জীবাত্মার নিত্য বৃত্তি বলা হয়েছে। भगवान की सेवा ही जीवात्मा की नित्य वृत्ति है।
लेकिन माया में हम लोग हैं, इसलिए हम लोग भूल गए। সেই জীব कृष्ण भूली जय सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। चैतन्य चरितामृत में কৃষ্ণ ভুলি कह रहे हैं कि कृष्ण को भूल करके, সেবাটা আমরা ভুলে গিয়েছি। कृष्ण की सेवा को भूल गए। সঙ্গে সঙ্গে কি এসেছে আমাদের মধ্যে? না মায়া ভোগ করার প্রবণতা এসেছে। माया का भोग करने की वृत्ति आ মায়া गई। দ্বিতীয় বিনিবেশিত সৎ ইসাদ প্রদেশ বিপর্যয় স্মৃতি। ভাগবতের মধ্যে একাদশ স্কন্ধের মধ্যে भागवत में 11वें स्कंद में बताया गया है আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তি কি ছিল? हमारी स्वाभाविक वृत्ति क्या है, भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, सेवा करना। কিন্তু लेकिन মায়ার চাকচিক্য দেখে माया का चकाचौंध देख करके মায়াকে ভোগ করবার ইচ্ছা জাগে। চিত্তন हम জীব माया को भोग সদা करने की চিন্ময় इच्छा ভগবান करते हैं। নিত্য কৃষ্ণ করেন আদর। চিত্তন জীব ভগবানের সেবার জন্য তার উন্মুখ ছিল, কিন্তু মায়ার চাকচিক্য দেখে माया का चकाचौंध देख करके তখন আমরা কি করলাম? ভগবানের দিকে মুখটা না দেখে বা भगवान को তাকিয়ে ना देख करके আমরা মুখটা हम ফিরিয়ে माया দিলাম की কোন দিকে? माया की तरफ चले आए। তখন মায়া বলে আচ্ছা माया ने তুমি बोला আমাকে अच्छा ভোগ করতে চাচ্ছ? तो हमको भोग करना चाहते हो, ভগবানের সেবা না করে भगवान की सेवा नहीं करना, আমার সেবা আমার ভোগ করতে চাচ্ছ, আমায় ভোগ করতে চাচ্ছ। हमें हमारा भोग करना चाहते हो, ভোক্তা भगवान की सेवा नहीं करना তখন चाहते। মায়াটা কি করলেন জানেন? तो भगवान माया क्या এই करेगी? মায়া আর কিছু না, माया और कुछ नहीं, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি भगवान की बहिरंगा शक्ति মায়া है, বলা হয়েছে। হ্যাঁ, এক্সটার্নাল এনার্জি অফ লর্ড, एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ लॉर्ड। বহিরঙ্গা শক্তি মায়া। भगवान की আর बहिरंगा মায়ার शक्ति কাজটাই माया। হচ্ছে কি? माया का कार्य ही है कि जीव को दंड देना। যে জীবগুলো ভগবানের ভজন করছে না, जो जीव भगवान का भजन মায়ার नहीं কার্য करते, হলো তাকে দণ্ড দেওয়া। माया का कार्य है उसको दंड देना। যেমন পুলিশের কার্য কি? বলুন পুলিশের पुलिस का कार्य क्या? অপরাধীকে अपराधी को दंड देना। দণ্ড দেয়। হ্যাঁ, তাদের কার্য হচ্ছে ওইটা। হাতের মধ্যে বন্দুক রয়েছে, লাঠি রয়েছে। क्या हाथ में बंदूक रहता है, लाठी रहता যারা নিয়মটা পালন করবে না है, जो नियम का पालन नहीं करेगा দণ্ড দাও। उसको दंड दो। হ্যাঁ, চোর ডাকাত বদমাশ चोर डकैत बदमाश তারা নিয়মগুলো পালন করতে চায় না। এই জন্য গভর্নমেন্ট কি রেখেছেন? পুলিশ বাহিনী, সৈন্য বাহিনী রেখেছেন। অপরাধীকে, ক্রিমিনালকে দণ্ড দাও। क्रिमिनल को दंड दो। তাদের তাদের কোনো দোষ নেই, পুলিশের কোনো দোষ নেই। আপনি যদি নিয়ম কানুনটা ভোগ করতে চাইছো, तो हम তখন भोग करना মায়ার चाहते हो, বৃত্তি রয়েছে, মনে রাখবেন। কয়টা বৃত্তি বললাম? চারটা, দুইটা। কি কি বৃত্তি? दो वृत्ति। के वृत्ति আবরণ दो আত্মিকা। क्या? প্রথম বলা হচ্ছে আবরণ আত্মিকা বৃত্তি। आवरण आत्मिका वृत्ति। আর দ্বিতীয় কি प्रथम হচ্ছে? आवरण आत्मिका वृत्ति, বিক্ষেপ আত্মিকা বৃত্তি। दूसरा विक्षेप आत्मिका वृत्ति। হ্যাঁ, শব্দটা বলেছে আবরণ আত্মিকা, মানে आवरण आत्मिका জীবটা কি वृत्ति। করলেন? জীবটা কি মায়া কি जीव- করলেন? জীব से पैकिंग कर दिया। আপনারা বাজারে মিষ্টি মিষ্টি খরিদ করতে যান, अब बाजार में मिठाई खरीद के आते हैं। মিষ্টির দামটা যত না হয়, হ্যাঁ, ওই মিষ্টি বিয়ে का বাড়িতে दाम, যে মিষ্টি কিনে मिठाई আসে का না, दाम, তার যে কি বলে पैकिंग है। हाँ? पैकिंग जितनी अच्छी पैकिंग का है, दाम जितनी अधिक अच्छी है उसका दाम अधिक होता है, उसका मूल्य अधिक होता है। पैकिंग अच्छा है तो उसका मूल्य अधिक होता है। হয়তো মিষ্টি হতে আধা কিলো আছে বা 1 কিলো আছে, কিন্তু मिठाई आधा किलो है या 1 किलो है, लेकिन पैकिंग सुंदर रूप से किया गया है। লোকটা ওটা দেখতে हाँ, अब दूसरा, अब मेरे ख्याल में सही आएगा क्योंकि अभी हम प्रभु जी ने वाईफाई दिया है। সদা লাথি খা। আগে কি ছিলেন জানেন? যাকে বলা হচ্ছে কি প্রথা? যে
স্লেভ, দাস প্রথা। दास प्रथा। ইতিহাস আপনারা পড়েছেন না? इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है? ইতিহাসে কি প্রথা ছিল আগে? इतिहास में क्या है? दास प्रथा, কৃতদাস প্রথা। कृतदास प्रथा। मैं नहीं जानता, ইতিহাস আমাদের কাছে आप लोग जानते हैं कृतदास प्रथा? शास्त्रों में प्रमाण दिया है ব্যক্তি कि कोई व्यक्ति জঙ্গলে যেসব লোক থাকতো, হ্যাঁ, তাদের জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে আসতো। कोई আর व्यक्ति ধরে নিয়ে এসে, হ্যাঁ, নিজেদের কার্যের মধ্যে লাগাতো। কার্য করতে ছুটে পালাবার উপায় ছিল না। পালিয়ে গেলে, হ্যাঁ, কুকুর লাগিয়ে দিত, হ্যাঁ, कुत्ता আর से চাবুক पीछे দিয়ে भगा পিটাই देता করতো। और उसे चाबुक से पिटाई करता था। কাজ করো, काज करो, काम करो। খেতে দিত সামান্য একটু। खाने के लिए थोड़ा सा चीज সারাদিন मिलता 24 था। ঘন্টা में 23 घंटा 24 घंटे से 23 आवर्स और काम करना चाहते थे। इसे कृतदास प्रथा कहते थे। ইতিহাস আপনারা পড়েছেন কি পড়েন না? अब लोग इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इतिहास में है, ওখানে কৃতদাস প্রথা রয়েছে। वहाँ पे कृतदास प्रथा था पहले। ঠিক তদ্রূপ ठीक है, सही। মায়া আমাদের কি করছে? माया हम लोगों का কাম ক্রোধে দাস, काम সদা লাথি খায়। क्रोध को दास बना के लात কাজ खा করো, रहा था। করতে রহো, না করতে পারলে काम करते रहा, চাবুক পিটাই করছে। नहीं चाबुक पिटाई कर रहा था। এত পিটাই করছে, इतना पिटाई कर रहा था, सहन नहीं कर पाएंगे। তথাপি কাটবে। तथापि हम लोग काम करना কাম ক্রোধে দাস काम হইয়া कर रहा था। সদা লাথি খায়। सदा ऑल टाइम लात खा रहा था। কোথায় ভগবানের সেবা? कहाँ भगवान का सेवा भक्ति? अभी মায়ার দাস হয়ে माया के दास होकर চাবুক মারছে। चाबुक मार रहा था। কিন্তু তথাপি পালে तथापि हम लोग পালাইতে পথ নাই, জম আছে পিছে। कहाँ जाने के कोई रास्ता नहीं। पला एक बार पद नहीं, जो माचे पीछे, जो मेरा पीछे পালাইতে पड़ा है। পথ নাই, पालने का জম আছে পিছে। भागने का কোথায় कोई চলে रास्ता যাবে? नहीं है, जो आपके पीछे पड़ा है। পিটাই করছে সদা সর্বদা। सदा सर्वदा पिटाई कर रहा है। কিন্তু ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি परंतु সাধু বৈদ্য পায়, भ्रमिते भ्रमिते এইভাবে साधु সংসার वैद्य মধ্যে मिले। মায়ের কারাগারে ऐसे ভ্রমণ করতে করতে मायर कारागार में भ्रमण करते करते शोभा गुरु में যদি আমরা সাধু রূপী परंतु বৈদ্য, साधु रूपी बौद्ध वो तो সাধু मिलेगा, রূপী বৈদ্য যদি আমাদের ভাগ্যে জুটে যায়, भाग्यों में मिलेगा। তাহলে তার উপদেশ মন্ত্রে तार प्रदेश माया मंत्र माया पीछे भागेंगे। এই সাধু গুরু রূপী ये साधु गुरु रूपी वैद्य। वैद्य डॉक्टर তার উপদেশ যদি আমরা পালন করি, उनका उपदेश पालन তাহলে মায়া करेंगे रूपी तो पिशाचिनी माया रूपी पिशाची আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। हम लोगों को छोड़कर चला जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। তার না হলে যাবে না। যিনি ভূতের ছাড়ানোর মন্ত্রকে সিদ্ধি করতে পেরেছেন, তিনি ভূত ছাড়াতে পারেন, बहुत তাই না? ভূত লাগে না? ভূত কার উপর बहुत लगता है ना। কি হয়ে যায়? সওয়ার হয়ে যায়। हाँ, তখন আকর্ষণ। সেই ব্যক্তিটা নিজের পরিচয় দেন না। वो व्यक्ति কে को পরিচয় अपना দেয়? परिचय दे नहीं सके ওই ভূতরা। और भूत परिचय অশরীর देता রূপে है। ভূতরা তার শরীরের মধ্যে রয়েছে। शरीर रूपी भूत হ্যাঁ? লাইট কোথায়? और शरीर की रूपी भूत को আনন্দে। हरि हरि बोलो कारण चलेगा। অশরীর রূপে ভূতরা তার মধ্যে রয়েছে। शरीर रूपी भूत এখন उनके शरीर में रहते हैं। ওই যে যারা ভূত ছাড়ায়, जो তারা लोग তখন भूत ডাকে, এই छड़ाते हैं তুই একে কষ্ট কেন দিচ্ছি বল? क्यों कष्ट देते हैं? হ্যাঁ? छोड़कर चला আপনারা गया। শুনেছেন না? आप এই लोग গ্রামে सुना है ভূত ना? আছে কি ভূত আছে না? আরে ভূত ये সর্বত্র। गांव में भूत है कि नहीं? হ্যাঁ? रेल लाइन में है ज्यादा। তখন সেই ভূতরা বলে, এই দেখো तब আমি वही এই भूत গাছে बोलते থাকি, हैं हम यही पेड़ में আর रहते हैं। এখানে এই কিছু করেছে, হ্যাঁ, এই জন্য আমি এর উপর इसलिए हम इस হ্যাঁ, ऊपर সওয়ার হয়েছি। বলে তুই এখানে যা, সওয়ার বলে আমি যাবো। হোক। বলে যাবি না। তখন ওই नहीं কি जाएगा। করে, যারা ভূত ছাড়ে না, जब এই মন্ত্র तांत्रिक জপ बाबा, করে, हाँ, আর হচ্ছে तंत्र में সরষে, जप करने लगे उससे হ্যাঁ, सरसों সরিষা सरिसा लेकर সরিষা নিয়ে মাস্টার। মন্ত্র ছাড়া করে তখন বলে আমি ছেড়ে যাবো, ছেড়ে দিবি, हम যাও, छोड़ देंगे এই हम যা, छोड़ देंगे हम বল छोड़ যাও। देंगे भाग जा হ্যাঁ? কিন্তু দেখুন কেন আমি কথা বলছি, परंतु যারা क्यों ये बात कहा? সাধারণ মন্ত্রকে সিদ্ধি করতে পারে भूत না, छड़ाने के তিনি मंत्र যদি को सिद्ध সরিষাটা नहीं कर নিয়ে पाएंगे, ভূত वो ছাড়াতে लोग যায়, सरसों উল্টা लेकर ফল হয়ে যায়। কি উল্টা ফল भूत হবে? छड़ाने के लिए जाएंगे সেই तो ভূতটা उल्टा रिएक्शन आएगा। ওর উপর সওয়ার হয়ে वो भूत उनके ऊपर फीडबैक करेंगे। যায়। তার মানে কি? কেন বলছি मतलब কথা? क्या है? क्यों ये সাধু बताया? গুরুরূপী বৈদ্য, साधु गुरु रूपी वैद्य গুরুকে गुरु के গুরুরূপী বৈদ্য কথা गुरु বলা के হয়। वैद्य যে গুরু जो गुरु তিনি ভজন সাধন করে जो भजन साधन करे তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছেন, सिद्ध भक्त ভগবানকে অনুভূতি করতে পেরেছেন, भगवान की अनुभूति किया, তিনি হচ্ছে গুরু হওয়ার যোগ্য।
तस्माद गुरुं गुरु होने प्रपद्येत की जगह है। जिज्ञासु सेवतमं शब्दे परिचय निष्णातं ब्रह्मणोपश्रयम्। গুরুর এখানে কথা বলা হয়েছে, यहाँ पर गुरु के যিনি बाद সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে তার समस्त জ্ঞান রয়েছে, शास्त्रों के ऊपर ज्ञान है, उसे তিনি गुरु সমস্ত कहते हैं। বিষয় থেকে অনাসক্ত, समस्त विषय अनासक्त से विषयानुज्ञान। अनासक्त है, उन्हें गुरु कहा जाता है। হয়তো দেখতে বিষয়ী ऐसे কিন্তু বিষয়ের देखने মধ্যে से কোনো विषय লিপ্ত लगता থাকে है, না। विषय के যেমন अंदर लिप्त नहीं পদ্ম है। ফুল जैसा पद्म হ্যাঁ, पद्म फूल, জলের উপর রয়েছে पद्मा কিন্তু पानी के জলকে ऊपर স্পর্শ করে না। जल स्पर्श नहीं বিষয়ের करते, মধ্যে থেকেও पानी की स्पर्श नहीं তিনি करते, বিষয়কে তিনি पद्मा लोटस স্পর্শ করেন। स्पर्श नहीं करते। এই জন্য বলছেন কি প্রথম লক্ষণ কি বললেন, भक्तन ठाकुर क्या बोला? সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান রয়েছে। समस्त ज्ञान দ্বিতীয় কি বললেন, তিনি অনাসক্ত, अनासक्त বিষয় থেকে বিষয়ের মধ্যে থেকেও विषय से তিনি अनासक्त, বিষয়ের মধ্যে विषय के लिप्त अंदर हन रहकर नहीं। भी विषय में लिप्त नहीं है। থার্ড কি थर्ड क्या है? হ্যাঁ, ভগবত অনুভূতি। भगवत अनुभूति। যদি ভগবত অনুভূতি না থাকে भगवत अनुभूति नहीं है, তিনি শিষ্যকে তিনি সেই ভগবত অনুভূতি বা প্রেম দিতে পারেন। शिष्यों को भगवत हैं? अनुभूति नहीं दे सके। এটাই দুইজন বলছেন তসমাৎ গুরুম প্রপদ্যে জিজ্ঞাসু সেবতমম। শ্রেয় বস্তু জানবার জন্য श्री वस्तु जानने के लिए সেই মহান পুরুষের নিকট সেই মহান পুরুষ আপনাকে के যেতে निकट হবে, যার आपको মধ্যে जाना ही তিনটা है, जिसके अंदर तीन गुण रहे। गुण रहा। जिज्ञासु तम शब्दे परिचय निष्ठान शब्द ब्रह्म और परब्रह्म यानी भगवत तत्व ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान और अनुभूति। अनुभूति। যার অনুভূতি নাই যার अनुभूति नहीं है, তিনি দিতে পারবেন না। उन्होंने दे हैं? नहीं सका, দিতে পারবে? दे- দিতে পারবে। दे नहीं सकते। এই জন্য इसलिए স্বরূপ লক্ষণের কথা স্বরূপ বলতে গিয়ে লক্ষণ के আমাদের बात আচার্য करने পাদ से বলছেন গুরুর স্বরূপ লক্ষণ কি? गुरु का सर्व लक्षण क्या है? স্বরূপ লক্ষণ হচ্ছে सर्व लक्षण है ভগবানের भगवान অনুভূতি। भगवान के और तटस्थ अनुभूति, लक्षण दुटा बोलले। तटस्थ लक्षण हैं? दो Indirect? इनडायरेक्ट লক্ষণ কি लक्षण না की শাস্ত্র क्या জ্ঞান। लक्षण है? शास्त्र আপনি ज्ञान। অনেকবার যদি শাস্ত্র পড়েন बहुबार हैं? शास्त्र पढ़ने के लिए और संस्कृत আপনার জ্ঞান হয়ে যায়, संस्कृत ज्ञान शब्द हो के गया, इधर के शब्द उधर के लगे दी। इधर का शब्द उधर कर संस्कृत दिया। এমন একটা संस्कृत ऐसे विषय हैं? वस्तु है, প্রত্যয় आदि করে प्रत्यय आदि ডেরিভেশন योग আদি করে derivation এক শব্দকে আর आदि শব্দে करके লাগিয়ে দিন, एक অর্থ शब्द অনেক का হয়ে एक যায়। शब्द लगा देना तो একটা बहु- শব্দ একটা শব্দ অনেক एक অর্থ। शब्द बहु अर्थ हैं? होता है। ব্রহ্ম শব্দে অনেক অর্থ হয়ে যায়। ब्रह्म शब्द बहु अर्थ। হ্যাঁ? যারা সংস্কৃত পড়ে তার जो लोग ওই নিয়ে संस्कृत বাস पढ़ते हैं, হ্যাঁ, वही लोग মত্ত का- থাকে, पहले জ্ঞানেতে करते চর্চা हैं, করতে থাকে বাস। ज्ञाने चर्चा करते কেবল হ্যাঁ, এই শব্দ বিসর্গ इस- কোথায় হবে इस আর शब्द का অনুস্বারটা विसर्ग কোথায় হবে कहाँ होगा আর और বিভক্তিটা अनुस्वार का কোথায় হবে, এই विभक्ति শব্দটাকে कहाँ একের होगा। শব্দের মধ্যে লাগিয়ে एक एक অনেক शब्द শব্দ के অর্থ अंदर করে। लगा कर बहुत सारे अर्थ हैं? बनाते हैं। এগুলো হচ্ছে জ্ঞান। ऐसा ही ज्ञान है। আর বৈরাগ্য वैराग्य হতে পারে होते হ্যাঁ, पहले তিনি বিষয় पूरा থেকে তিনি विषय से বৈরাগ্য রয়েছেন। वैराग्य रहे। অনেকে কম খায় बहुत सारे বা लोग कम খায় না, खाते অল্প हैं, করে খায়। বৃন্দাবনে खाते যাবেন हैं, कम खाते অনেক हैं। সাধু রয়েছে, बहुत सारे খড়েশ্বরী साधु हैं। খড়েশ্বরী সাধু রয়েছে। खड़ेश्वरी साधु হ্যাঁ, है। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে একটা হাত তুলে দিয়ে। एक जगह আপনি खड़ा যখন होकर বৃন্দাবন एक हाथ পরিক্রমা उठा করবেন कर खड़ा रहते हैं। দেখবেন ওখানে स्टैंडिंग को হ্যাঁ অনেক প্রকার সাধু রয়েছে। হ্যাঁ, ওই গাছের মধ্যে একটা দড়ি টাঙে দিয়েছে हाँ, আর হাত रस्सी रस्सी झुलाकर एक पाँव मुड़कर विधान इसको बोले एगुलो तो होकर खड़क साधु বলে বগুলাকে বক বক বলে না, बग বক মাছ ধরার জন্য हाँ হ্যাঁ জলের মধ্যে একটা পাকে এরকম করে রাখে আর একটা बग পাকে मछली पकड़ने के लिए बग ভিতর রেখে দেয়। जो আর होता है চোখটা এরকম দিয়ে বসে বিলকুল শরীরটা নড়ে চড়ে না। मेरे को हिंदी আর মাছটা যখন এসে যায় না খাপ করে हाँ মাছটাকে নিয়ে और मछली कप करके এইভাবে তো রয়েছে, অনেক তপস্যা তো করে। मछली ऐसे हैं? पकड़ते हैं। ওইটা আবার স্বরূপ লক্ষণ নয়, এগুলো হচ্ছে सर्व তটস্থ लक्षण नहीं লক্ষণ। है, तटस्थ लक्षण है। স্বরূপ লক্ষণটা কি सर्व लक्षण क्या না है? ভগবানেতে অনুভূতি। भगवान की अनुभूति যিনি ভগবানেতে অনুভূতি করতে जिन्होंने পেরেছেন, अनुभूति करने ভগবানের क्या है भगवान সেবা করতে পেরেছেন, सेवा कर তিনি আপনাকে সেবাটা প্রদান করেন। तेनी এই জন্য আমাদের আচার্য सेवा प्रदान পাদগণ कर বলছেন सकते हैं। आचार्य गुरुर बोल रहे हैं যে गुरु দুইটা লক্ষণের কথা বললাম, দুই একটা লক্ষণ হচ্ছে হয়। কি লক্ষণ বললাম স্বরূপ লক্ষণ, স্বরূপ আর লক্ষণ। দুইটা হচ্ছে दुईटा তটস্থ লক্ষণ। तटस्थ लक्षण স্বরূপ লক্ষণ হচ্ছে सर्व আত্ম लक्षण অনুভূতি, ভগবত आत्मा অনুভূতি। अनुभूति भगवत अनुभूति যদি ভগবত অনুভূতি না হয় भगवत তাহলে अनुभूति আপনাকে नहीं তিনি होगा तो आप लोगों को সেই ভগবত उन्होंने প্রেম भगवत দিতে प्रेम পারবেন। नहीं दे सकते জ্ঞান দিতে পারে, বৈরাগ্যের ज्ञान কথা दे আসতে सकते পারে। हैं, वैराग्य दे हैं? सकते हैं।
কিন্তু ভগবত প্রেম भगवत प्रेम नहीं दे सकता। আর এই ভগবত প্রেমটা কোথা থেকে পাওয়া যাবে, কোথা থেকে? भगवत कहाँ से मिलेगा? সুপার মার্কেট থেকে পাওয়া যাবে। সুপার মার্কেট আছে, हाँ महाराज है तो बहुत অনেক প্রকার সেখানে দ্রব্য পাওয়া যায়, बिग बाजार সব में প্রকারের কসমেটিক, হ্যাঁ মার্কেট, महाराज সব প্রকারের মার্কেট। কিন্তু ভক্তি পাওয়া যাবে? भक्ति नहीं मिलेगा हमारे ভক্তিটা পেতে হলে, ভগবত ভক্তি পেতে হলে কোথায় যেতে হবে? যেমন মহারাজ বলেন না, শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে ভক্তা সঞ্জাতা ভক্তা, भक्त संजाता যার হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি নেমে রয়েছে जिन তার সঙ্গ করতে হবে, भक्ति है उनको সেই संग সাধুগণের करना সঙ্গ चाहिए। করতে হবে। साधुगण को संग এই करना জন্য আবার চৈতন্য চৈতামৃতের কথাটা বলা হলো, কৃষ্ণ ভক্তির জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ। সকল সাধুর সঙ্গ করলে सब পাওয়া যাবে না। साधु জ্ঞানী को সাধু संग রয়েছে, करने के কর্মী সাধু রয়েছে, যোগী সাধু রয়েছে, जोगी অনেক साधु প্রকার है, সাধুর কথা বলা হয়েছে। আমার बहु प्रकार साधु है संसार में, আপনারা জানেনই অনেক आप সাধু, लोग वो কিন্তু जानते हैं। যদি ভক্তি প্রাপ্ত করতে হয় भक्ति प्राप्त কার करने কাছে के যেতে হবে? लिए किसके पास जाना है? जिनका हृदय में भक्ति है उनके उन ऐसे ऐसी ভক্তের ऐसी কাছে प्रकार के যেতে হবে, साधु তার के সঙ্গ पास করতে जाना, হবে। उन्हीं का আবার संग এই करना ভক্তির আবার चाहिए। অনেক তারতম্য দেখিয়েছেন, पुनः হ্যাঁ এই কথাগুলো বলা হয়েছে। পরমিশ্রা ভক্তি, परो- জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি, ज्ञान मिश्रा भक्ति, শুদ্ধা ভক্তি, शुद्ध भक्ति, প্রেমিক ভক্ত, भक्ति, প্রেম পর ভক্ত, प्रेम पर প্রেমাতুর ভক্ত। প্রেমাতুর আবার ভক্ত। সমস্ত ভক্তগণের समस्त মুকুটমণি হলেন মুকুটমণি। ব্রজবাসীগণ। ब्रजवासी হ্যাঁ একটু কথা ছেড়ে দিয়েছি। জ্ঞানী ভক্ত কাকে বলা হয়েছে? नहीं तो किसे कहते কাকে हैं? বলা হয়েছে? ওই দিন বলেছিলাম हाँ, প্রহ্লাদ प्रहलाद মহারাজ, महाराज, জ্ঞানী ভক্তের শ্রেণীতে আনা হয়েছে। ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज, শুদ্ধ ভক্ত কাকে বলেছে? शुद्ध অম্বরীশ भक्त, মহারাজ। अम्बरीश महाराज का शुद्ध भक्त, হ্যাঁ অম্বরীশ মহারাজকে বলা হয়েছে শুদ্ধ ভক্ত। প্রেমিক ভক্ত কাকে বলা হয়েছে? হনুমান, तो कौन है? हनुमान को प्रेम हैं? যাকে বলা হয়েছে কি হ্যাঁ, সদা সর্বদা सदा তিনি सर्वदा ভগবান রামচন্দ্রের भगवान के रामचंद्र সেবাতে থাকেন। सेवा 24 ঘন্টার से মধ্যে मग्न 24 रहता ঘন্টা है। 24 घंटा से 24 তিনি রামচন্দ্রের সেবা। তাকে বলা হয়েছে কিঙ্কর। কিঙ্কর। সংস্কৃতে কিঙ্কর শব্দের অর্থ কিঙ্কর। অহং কিম করমি, অহং কিম করমি, মানে किम करूंगा আমি প্রভুর সেবাটা কিভাবে আরো কিভাবে করব। मैं प्रभु सेवा को হনুমান कैसे 24 करेंगे? ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টা 24 hours 24 रामचंद्रेर hours सेवार जন্য रामचंद्र की তিনি सेवा में व्याकुल रहता था, উৎকণ্ঠিত রয়েছে। उत्कंठा হ্যাঁ? प्रकाश करता था। এই জন্য হনুমানকে নাম হয়েছে इसलिए हनुमान প্রেমিক ভক্তের মধ্যে। प्रेमिक भक्तों के अंदर, আবার প্রেমিক ভক্তের উপরের কি রয়েছে? प्रेम भक्त के ऊपर क्या প্রেম कौन পর है? ভক্ত। प्रेम पर भक्त, সেই প্রেম পর ভক্তকে वो प्रेम पर भक्त कौन তাদের है? কথা আবার বলে দিয়েছে আমাদের সনাতন গোস্বামী পাদ। उनका कथा बताया सनातन पांडवगण। गोस्वामी भक्त पांडवगण, পাণ্ডবগণকে এই প্রেম পর ভক্তের प्रेम মধ্যে पर भक्त নাম पांडवगण হয়েছে, সংযুক্ত করা ले হয়েছে। হ্যাঁ? काउंट किया है। আবার তার উপরে ভক্ত রয়েছে उसके ऊपर उसी के পাণ্ডবগণের ऊपर উপরে কে ভক্তগণ রয়েছে? पांडवगण के ऊपर कौन सा উদ্ধব, भक्त है? যাকে বলা उद्धव, হচ্ছে প্রেমাতুর ভক্ত। प्रेमातुर মনে भक्त, রাখতে হবে उद्धव, কথা। उद्धव, প্রেম আর প্রেমের আতুর প্রেমাতুর। হ্যাঁ? উদ্ধব ব্রজে এলেন, उद्धव कम আর ব্রজে এসে ব্রজবাসীগণের প্রেম দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। को प्रेम देखकर অনেক मैं मुग्ध स्तुति हो आदि गया, করতে লাগলেন। स्तुति आदि সেই करने প্রেম लगे পাওয়ার জন্য। और प्रेम मिलने के হ্যাঁ? लिए এই জন্য এই ভক্তের তারতম্য দেখানো হয়েছে। আবার সেই উদ্ধব থেকে আরো শ্রেষ্ঠ ভক্ত उद्धव से কে और রয়েছে? श्रेष्ठ भक्त ব্রজবাসীগণ। ब्रजवासीगण, হ্যাঁ? उद्धव से श्रेष्ठ भक्त है ব্রজবাসীগণ ब्रजवासीगण। সেখানে দাস্য সখ্য वहाँ বাৎসল্য पर আর उनके दास्य सख्य, মাধুর্য वात्सल्य, প্রেমের কথা माधुर्य, বলা হয়েছে। प्रेम की वो कहा, प्रेम के দাস্য बारे में প্রেম कहा। ব্রজের দাস্য दास्य প্রেম কারা प्रेम, রয়েছে? दास्य प्रेम, কারা জানে? दास्य, তারা হলেন রক্তপত্র। তারা দাস্য প্রেমের কথা বলে দিয়েছে। रक्तपत्रक दास्य प्रेम का कहानी। আবার সখ্য প্রেম রয়েছে, সখ্য প্রেম। তার উপরে আবার সখ্য প্রেম সুবল শ্রীদাম। सुबल श्रीराम सख्य হ্যাঁ? प्रेम, এরা হচ্ছে কৃষ্ণের ये लोग সখা। हलो कृष्ण का सखा হ্যাঁ? है। সখা মানে सखा সখা সখ্য ভাবে করে স্কন্দ আরোহণ, তুমি কোন বড় লোক আমি তুমি সম। হ্যাঁ? সেখানে বলা হয়েছে কি সুবল শ্রীদাম কি বলছেন কৃষ্ণের সঙ্গে? সেখানে তারা হাস পরিহাস করছে। हास परिहास कर रहे हैं। হ্যাঁ? কখনো কৃষ্ণ বলে कभी कभी कृष्ण আমি कहते বলবান, हैं, আমি मैं শ্রেষ্ঠ। बलवान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। তখন সুবল শ্রীদাম কি বলে? पर তুমি কোন বড় লোক? सवाल তোমার से পিতাজি तुम कन মাত্র আমির হ্যাঁ। কত ধেনু রয়েছে? नवलक्ष নবলক্ষ ধেনু। नवलक्ष নন্দ মহারাজের কত ধেনু রয়েছে? नवलक्ष 9 লাখ, नहीं लाख हैं? 9 लाख 900,000। 900 নবলক্ষ ধেনু। 900 আর শ্রীদাম বিশ্বভানু মহারাজের পুত্র রাধারানীর ভাই শ্রীদাম বলছেন श्रीराम যে আমার পিতা
বিশ্বভানু মহারাজের কত গায়ে রয়েছে, ধেনু রয়েছে? কি ওটা জানি না। 11 লাখ, 11 লাখ, 2 লাখ 1100,000, 1100,000 11 লাখ। বিশ্ববান তা তুমি মহারাজ শ্রেষ্ঠ কি আমি শ্রেষ্ঠ? এই জন্য সখা সখ্য ভাবে করে সখা স্কন্ধে সখা আরোহণ। করে कंधे आरोहण। সুবল সুদাম কখনো কৃষ্ণের কাঁধের মধ্যে চড়ে, কাঁধে চড়ায়, কাঁধে চড়ে, कंधे इसके ऊपर चढ़ते কখনো हैं, কাঁধে চড়ে। कंधे चढ़ के অর্জুন बढ़ते করতে हैं। পারবে? नहीं। হ্যাঁ, গীতার মধ্যে রয়েছে না, গীতা আমার এখন দিলের মা। अच्छा হ্যাঁ, ভগবান যখন বিশ্বরূপ দর্শন করালেন, বিভূতি विश्वरूप दर्शन হ্যাঁ, किया था, বিশ্বরূপ कराया था। তখন অর্জুন तब রথ अर्जुन থেকে अर्जुन হ্যাঁ, নেমে এলেন আর হাত জোড় ভগবান করে कैसे नीचे आ गया? কৃষ্ণকে প্রণাম করে ভগবান সকেতে कैसे नीचे মত্বাং आ गया? প্রসুভং যদুক্তম। হ্যাঁ, হাত জোড় করে বলে, हाथ তোমাকে जोड़ আমি करके সখা বলে कहा है मैं आपको হ্যাঁ, सखा, ডেকেছি, তুমি আমার সখা নাকি ভগবান। तुम मेरा কিন্তু सखा नहीं দেখুন तुम শিবল भगवान हो। সুবল সুদাম শিবল, কৃষ্ণের সুবল, অনেক সুবল। ঐশ্বর্য দেখিয়েছেন, बहुत सारे বা ऐसे কৃষ্ণ जो তাদেরও दिखाया, দেখিয়েছেন, but कृष्ण কিন্তু उसी को সুবল दिखाया। সুদাম কখনো सुबह स्वीकार नहीं किया, হাত জোড় করে কৃষ্ণকে বলে নাই তুমি बोले ভগবান। नहीं, तुम ही करो। যখন কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে जब कृष्ण सकादर কংসকে মারার জন্য মথুরায় প্রবেশ করছেন, प्रवेश किया, তখন আস্তে আস্তে धीरे धीरे রাস্তার মধ্যে रास्ते के अंदर সুবল সুদাম কৃষ্ণকে বলছেন, সখা सखा আমরা শুনেছি কংসের নাকি শরীর বিশাল, और विशाल জাইগেন্টিক বডি। gigantic, সুবল সুদাম কংসকে তুমি কিভাবে মারবে, তার সঙ্গে যুদ্ধ কি করে করবে? শুনেছি নাকি চাণক মুষ্টিকর সেখানে রয়েছে, তাদের শরীর বিশাল শরীর, विशाल তুমি তাদের সঙ্গে কি করে লড়বে? सत्ता से लड़ेंगे वो तो कैसे का विशाल ইঁদুরের সঙ্গে আর হাতির সঙ্গে লড়াই হয় না, हाथी सामने लड़ाई नहीं होता है, বলবানের সঙ্গে বলবানের লড়াই। बलवान के साथ बलवान को लड़ाई होता है। তোমার শরীর এত ছোট तुम्हारा शरीर इतना छोटा আর है, কংসের শরীর বিশাল শরীর, विशाल शरीर है, gigantic body। जैगेंटिक बॉडी। তুমি কিভাবে তাদের সঙ্গে आप- কিভাবে তার সঙ্গে तुम- লড়বে? तुम कैसे কৃষ্ণ বলে, लड़ोगे? ওইটা কিছু ব্যাপার আছে নাকি कृष्ण বাবা? बोला হ্যাঁ? ऐसा कोई আমিও বিশাল শরীর क्या প্রকট मैटर করতে है? পারি, বলি হয় নাকি বলে? হ্যাঁ, हाँ, দেখো না, क्यों नहीं? দেখো কৃষ্ণ কি করলেন, ভগবান कृष्ण है क्या ना? किया? হ্যাঁ, ফুক 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 फू করকে फू फू বিশাল শরীর, দিব্য বিষ্ণু যাকে বলে। विशाल लड़ी। এখন আপনারা दिव्य যাবেন विष्णु। মথুরা পরিক্রমা করবেন, मथुरा দেখবেন परिक्रमा সেখানে करेंगे এখনো तो সেই देखें। বিগ্রহ রয়েছে, देखो বিশাল শরীর, विशाल शरीर, হ্যাঁ, যাকে বলা হচ্ছে কি দীর্ঘ বিষ্ণু। दीर्घ विष्णु, হ্যাঁ, কিন্তু সুবল সুদাম সেখানে দীর্ঘ হাত বিষ্ণু। জোড় করলেন না লম্বা যে তুমি স্বামী ভগবান। তারা কৃষ্ণের পিঠের মধ্যে চাপড় মারলেন, হ্যাঁ, মিত্র সখা ভাবে হাত করতে বলে, हाँ হ্যাঁ, बीटिंग बीटिंग তুমি তো কংসকে তাহলে कंस মারতে পারবে, চানুর মুষ্টিকের সঙ্গে তুমি मुष्टिक के যুদ্ধ साथ করতে পারবে। युद्ध कर सके, তারা হাত জোড়ে না, এটা হচ্ছে সখ্য ভাব। ये सबको भाव है। কাঁধে চড়েছে আবার কাঁধে কাঁধে নিয়ে চলছে, এই জন্য বলছে সখা সখ্য ভাবে করে সখা স্কন্ধে সখ্য আরোহণ, ভাবে করে স্কন্ধে তুমি আরোহণ, কোন বড় লোক, তুমি আমি তুমি সম। কখন আবার মিত্রতা স্থাপন করছে, ঠিক আছে আমরা तुम कितना বরাবর। हो? এগুলো ব্রজের মধ্যে লীলার মধ্যে রয়েছে। আবার বাৎসল্য ভাবের মধ্যে দেখুন, ব্রজের যে বাৎসল্য ভাব, নন্দ যশোদা नंद जसोदा মাতা মরে পুত্র ভাবে করে पुत्र লালন পালন। लालन पालन ब्रिंग अप, কৃষ্ণ নিজেই বলছেন लालन पालन যে मतलब মা যশোদা আমাকে সামান্য ब्रिंग अप, ब्रिंग নিজের ब्रिंग अप, পুত্র মেনে নিয়ে আমাকে লালন পালন করে। হ্যাঁ? নন্দ মহারাজ বলছেন কৃষ্ণ আমার খড়মটা নিয়ে আসো তো। नंद महाराज बोल रहे कृष्ण खड़म लेकर खड़म का आओ, नियम। मेरा खड़म হ্যাঁ? लेकर आओ। বালক গোপাল বাল গোপাল बाल गोपाल ঠুমক ঠুমক করে ठुमक চলছে। ठुमक चलते ওই খড়মটা উঠাতে পারছে না। खालो उठा नहीं सकते, অনন্ত করোড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি ধারণ করতে পারেন, तो करोड़ विश्व আর ब्रह्मांड তিনি जिन्होंने धारण कर सकते নন্দ हैं, মহারাজের नंद পাদুকা महाराज का খড়মটাকে पादों তিনি का উঠাতে পারছেন না। उठा नहीं सके, একটু নিয়ে মাথায় নিয়ে सबके আবার माथे में পড়ে ढूस গেল। कर गिर गया, দেখুন এগুলো হচ্ছে बच्चे लोग লীলা। ये सब भगवान মা का যশোদা लीला, माँ जसोदा গোবিন্দকে गोविंद को লাঠি নিয়ে কি করছেন, Stick শাসন করছেন। যেগুলো বলা হচ্ছে আপনারা জানেন শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে হ্যাঁ। রামবন্ধ লীলার কথার মধ্যে বর্ণন রয়েছে, रामबंद लीला के আছে না? अंदर কার্তিক वर्णन মাসে किया আমাদের है, এই লীলা কথাগুলো শ্রবণ করানো হয়। कार्तिक मास গুরুদেব में পালন हमारा गुरुदेव वर्णन करता था, অনন্ত করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, आनंद कोटि विश्व যার ब्रह्मांड का मालिक লোম লোম কুবের মধ্যে प्रभु এক নয় অনন্ত করোড় अनंत करोड़ ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। ब्रह्मांड আর है। সেই মা যশোদা माँ কি করলেন, यशोदा क्या বাল किया? গোপালকে बाल ছোট गोपाल বালক को- গোপালকে কি छोटे করলেন बाल गोपाल को না, রশি দিয়ে বেঁধে দিলেন, দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলেন। बांध दिया, সম্ভব সম্ভব। কি করে বাঁধলেন? कैसे बांधे? হ্যাঁ? এগুলো বিচার দেখানো হয়েছে।
पीछे दृष्ट्वा देखा, परिश्रमं कृपासित सबंधने सबंधने মা যশোদার माँ जसोदा এইরূপ এরূপ চেষ্টা দেখে চেষ্টা দেখে স্বয়ং কৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে কৃষ্ণ বন্ধন স্বীকার করলেন। बंधन स्वीकार कर আবার সত্যি বলছেন না, अवश्य समय মা যশোদা গোপালকে কিভাবে বাঁধলেন माँ বাঁধলেন गोपाल को कैसे নিজের बांधा বাৎসল্য রসে सिर्फ वात्सल्य वात्सल्य रस प्रेमेर के द्वारा, द्वारा प्रेम भगवान के के द्वारा वात्सल्य प्रेम के द्वारा है? भगवान को बंधा है তার উপরে আবার কথা উচিত ব্রজের উপায়। মধ্যে রয়েছে, সেখানে ব্রজগোপীগণের প্রেমের কথা বলা হয়েছে। ब्रज गोविंद को प्रेम को সেই ব্রজগোপীগণের ब्रज गोविंद মধ্যে আবার मध्य आবার पुनराय দুইজনের কথা বলা হয়েছে, চন্দ্রাবলী আর রাধারানীর প্রেমের কথা। राधारानी का তৈর উপরের মধ্যে রাধারানী আর চন্দ্রাবলীর প্রেমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে দেখানো হয়েছে? রাধারানীর প্রেমের কথা সেখানে राधारानी का বর্ণনা করা प्रेम হয়েছে। श्रेष्ठ এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে भगवत के अंदर রাধারানীর প্রেমের যে সর্বোত্তমতা, सर्वोत्तमता হ্যাঁ, তার सर्वोत्तम মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাধা उसके अंदर রাধা প্রেম सर्वश्रेष्ठ সত্য राधा শিরোমণি। राधा प्रेम যত सबको প্রেম शिरोमणि। রয়েছে সমস্ত প্রেমের जितना सारे ঊর্ধ্বে प्रेम है सबका কি ऊर्ध्व রয়েছে? सबका उच्च राधारानी प्रेम है राधा रानी का प्रेम যেই প্রেমের দ্বারা স্বয়ং जो ভগবান प्रेम के द्वारा বশীভূত भगवान হয়েছে। वशीभूत हो गया ভাগবতের মধ্যে স্বয়ং ভগবান भगवान রাধারানীকে তাই একটা শ্লোকের মধ্যে বলে দিয়েছেন, কি বলছেন? শ্লোক में ন পারেহং নির্বদ্ধং সংযম সাধু বিবুধি বিবুধি ব্রহ্মার মতো আয়ু প্রাপ্ত করে आयो হে রাধারানী, हे राधा যদি তোমার চরণ সেবা করি তোমার চরণ তথাপি তোমার ঋণ থেকে আমি মুক্ত तथा হতে পারবো। तुम्हारा सेवा से मुक्त नहीं ন हो सके পারেহং নির্বদ্ধং সংযম সাধু কৃত বিবুধি সাধু জামা দুর্জন গৃহ শৃঙ্খল সংবৃষ্ট প্রতিজাত সাধু না। আপনাদের এই যে সাধু ব্যবহার, কিটা সাধু ব্যবহার? साधु व्यवहार আমার জন্য যে সর্বস্ব ত্যাগ हमारे लिए जो सर्वस्व त्याग किया হ্যাঁ, এই জগতের মধ্যে হয় না কখনো। इस जगत में कोई কোন প্রেমের মধ্যে এত দেখানো যায় না। রাধারানী प्रेम को नहीं কৃষ্ণের জন্য कृष्ण का যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, जो त्याग स्वीकार किया হ্যাঁ, কৃষ্ণের প্রেমের জন্য তিনি कृष्ण যে के এত प्रेम के लिए হ্যাঁ, উৎকণ্ঠিত বা সেবার জন্য তিনি যে রয়েছেন, उत्कंठा এই उत्कंठित প্রেমের আর কোথাও দেখা যায় না। ऐसा कोई देखा লক্ষ্মী नहीं দেবীর সামনে বৈকুণ্ঠের মধ্যে লক্ষ্মীর মধ্যে সম্ভব নয়। लक्ष्य के লক্ষ্মী अंदर দেবী संभव এখনো नहीं পর্যন্ত है কি लक्ष्य করছেন? देवी अब जो तपस्या कर रहे हैं वृंदावने, बेलवन में যমুনার बैठ के অপর পারে तपस्या कर रहे हैं বেলবনে हाँ बेलवन में এখনো তপস্যা করছেন, तपस्या कर रहे हैं কিন্তু সেই परंतु প্রেমকে তারা प्रेम সেই को প্রেমকে তিনি प्राप्त कर প্রাপ্ত नहीं করতে পারেননি। আমরা জানি না বেলবন যাই, হ্যাঁ, বেলবন মহারাজ। গিয়েছেন, হ্যাঁ, মহারাজ। লক্ষ্মী দেবী হাত জোড় করে তপস্যা করে গিয়েছেন লক্ষ্মী গিয়েছেন দেবী সম্ভব আছে। ব্রহ্মা শিব আদি ब्रह्म शिव आदि তাদের সম্ভব হয়, अब उनको भी কিন্তু संभव শ্রীমতী नहीं हुआ রাধিকার যে প্রেমের परंतु কথা श्रीमती বললাম, राधिका जो प्रेम को এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রেম। सर्वोच्च এর উপরে আর কোনো प्रेम প্রেম इससे হয় ऊपर না। कोई प्रेम नहीं है नहीं हो सकता কেন? প্রেমের শব্দটা কি? प्रेम का शब्दों এই क्या है জড়জগতের মধ্যে একটা উদাহরণ দিয়ে দিই। जड़ মা जगत के সারাদিন द्वारा माँ सारा কাজ पूरा दिन করলেন, काज হ্যাঁ? काम करते हैं রান্না বান্না করে, কিন্তু মা কতটুকু খান? माँ कितना खाते কখনো हैं আবার হয়তো সবকে খাইয়ে দাইয়ে सबको হয়তো खिला কিছু के থাকে, थोड़ा कुछ नहीं তথাপি रहता মা था প্রসন্ন থাকেন। मम्मी পরিবারের প্রসন্ন সকল লোক रहते हैं। সব ব্যক্তি খাওয়ার পর सारे लोग তারা खाने যখন के बाद প্রসন্ন হন, তিনি सब लोग प्रसन्न होने তৎসুখে के बाद माँ भी সুখিতম। प्रसन्न हो जाते हैं হ্যাঁ, मातृ এই জগতের মধ্যে আমরা এই प्रसन्नता। সামান্য যে লোক जगत के দর্শন করি, अंदर सब ঠিক लोग তদ্রূপ শ্রীমতী রাধিকা श्रीमती যে প্রেম राधिका তা जो বলা प्रेम হয়েছে, কৃষ্ণের সুখে সুখিত। কৃষ্ণের সুখটা কি হবে? না জানি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছিত তার সুখ, মরে যদি দিয়া দুঃখ তার হয় মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখ বর্জন। চৈতন্য চৈতার মধ্যে বলা হয়েছে। हरे চৈতন্য চৈতামৃত চৈতামৃত কান্ডার গ্রন্থের মধ্যে আমাদের কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই কথা বলেছেন कविराज गोस्वामी যে আমি দুঃখ ভোগ করি, दुख भोग কিন্তু करते हैं কৃষ্ণের সুখ কি করে হয়? হ্যাঁ, প্রেমের এইগুলো দেখানো হয়েছে। प्रेम मेरे से है? दिखा আর কৃষ্ণের ইচ্ছাটাই হচ্ছে कृष्ण का इच्छाएं সর্বোত্তম। सर्वोत्तम কৃষ্ণ কি চান? कृष्ण क्या चाहते এই हैं জন্য ভক্তির যে কথা বলেছে সেবা, भक्ति को जो সেব্য বস্তুর सेवा शिव वस्तु का বিষয় হৃদয়কে জানে যে সেবা করা হয় যে সেবা তাকে বলা করা হচ্ছে হয়, ভক্তি। उसी को এটা আবার कहते हैं দেখানো भक्ति। হয়েছে। আমার যে সেব্য বস্তু, हमारा যে जो সেব্য सेवा বস্তু वस्तु কৃষ্ণ, আরাধ্য ভগবান তদ্ধাম বৃন্দাবনম ব্রহ্মা কাচিৎ উপাসনা বচু বধুবর্গণ কল্পিতা শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রমাণমলং প্রেম মর্তমান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহত্তমিদম তত্রাদর ন করো। কথাটা শেষ করছি আপনাদের, अरे সময় অধিক হয়ে গেছে। इसको হ্যাঁ? हमारा যে রাধারানী কি চান? राधा ने क्या কৃষ্ণের সুখ चाहते কিভাবে हैं হয়? कृष्ण का না सुख গনি कैसे আপন होगा? দুঃখ সবে বাঞ্ছিত আপন তার দুঃখ, কৃষ্ণ সুখ কি করে হয়? আর কৃষ্ণের ইচ্ছাটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ইচ্ছা রাধারানী। कृष्ण की इच्छा सर्वोत्तम इच्छा राधा হ্যাঁ? रानी का কেন इच्छा না? কৃষ্ণ হচ্ছে
ভগবান, कृष्ण দুইটা আমাদের শব্দ রয়েছে, একটা ভোক্তা আর একটা ভোগ্যা। तो भक्ता एक কৃষ্ণ হচ্ছেন কি? कृष्ण और তিনি कृष्ण क्या है? कृष्ण সবকিছু ভোগ করছেন, তিনি আস্বাদন भोग করছেন। कर रहा है হ্যাঁ? सारे আর আমরা সকলেই রাধারানী থেকে সকলেই আমরা তার সেবক। সেবক। এই জন্য আবার শাস্ত্রের মধ্যে এই কথাগুলো রয়েছে। এক কৃষ্ণ হলেন সর্বোত্তম বিষয় বিগ্রহ, विषय আর রাধারানী হলেন আশ্রয় বিগ্রহ। राधारानी राष्ट्रीय হ্যাঁ? विग्रह এই শব্দগুলো জানতে হবে। আশ্রয় বিগ্রহের কার্যটা কি? না বিষয় বিগ্রহের সেবা। विषय বিষয় বিগ্রহের সুখ কি করে হয়, বিষয় বিগ্রহের ইচ্ছাটা কি, না কৃষ্ণের ইচ্ছাটা কি, সেটা রাধারানী জানে। হ্যাঁ, রাধার নামেরও তাৎপর্য বলা হয়েছে। राधा राम नाम হ্যাঁ, के तात्पर्य রাধিকা জানেন কৃষ্ণের राधिका जानते हैं कृष्ण का राधिका जानते हैं कृष्ण का সমস্ত ইচ্ছা। समस्त इच्छा রাধিকা নাম পুরাণে বাখানো, চৈতন্য চরিতামৃতম আদিল্লা आदि 4th চ্যাপ্টার মধ্যে এখানে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, রাধিকা যে নামটা বলা হয়েছে, রাধিকা জানেন কৃষ্ণের সমস্ত ইচ্ছা। কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি করে আরাধনে, অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে। हाँ চৈতন্য গেছেন, पढ़े सुनो কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি করে আরাধনে, অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে। बाखाने কৃষ্ণের সমস্ত ইচ্ছাকে তিনি জানতে পারেন। সেবাটা সেখানে হয় যখন আমরা वहाँ पर সেব্য सेवा বস্তুর सेवा वस्तु को হৃদয়টাকে বুঝতে পারি, हृदय तक समझ তখন में বুঝে आते তার সেবা হয়। हैं सुनो যখন আমি বললাম একটু জল নিয়ে আসুন, তো কি জল নিয়ে আসবেন বলুন? पानी लेके जल आओ तो जल। क्या पानी लेके কি आओ জল নিয়ে আসবেন? पानी तो চোখের पानी জল, चखने নাকের জল, नाकेर কানের জল, आंखों के जल হ্যাঁ, नाकों के जल কি জল নিয়ে আসবেন? कॉलेज जल आनबो হ্যাঁ, কি জল নিয়ে আসবেন? বললেন একটু জল নিয়ে আসুন। डिस्टिल वाटर আপনি বলবেন মহারাজ কি জল খাবেন? खाए কত জল আছে, महाराज बिस्लरी হ্যাঁ, কত জল আছে, কোন জল খাবেন? कौन सा पानी হ্যাঁ, पिएंगे একজন শিষ্য, একজন গুরু শিষ্যকে বললেন একটু জল নিয়ে আসে, তো দৌড়ে গেল। पानी लेके आओ 10 মিনিট পরে আসে, বলে গুরুদেব একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। কি বলে গেছো? যে গুরুদেব আপনি কি জল পান করবেন, कौन ঠান্ডা सा জল না पानी গরম জল? पिएंगे ठंडा বলে গরম জল, তুই এখন কোথায় বলছিস ঠান্ডা জল নিয়ে? দৌড়ে গেল, আবার 10 মিনিট পরে আবার ফিরে এলো। अरे क्या আরে জল কোথায়? গুরুদেব একটা কথা ভুলে গেছি, गुरु मैंने एक बार আপনি भूल गया ট্যাপের জল খাবেন কি ওই বিসলারি জল? टैप का पानी हैं? नहीं बाजार है, जे बिस्लरी বলে বিসলারি তুই বাজার যাবি, তো আর কখন আসবি তো ঠিক নেই, ওই ট্যাপের জল নিয়ে और टैप দৌড়ে से গেল। पानी लेके आओ দৌড়ে আবার 10 মিনিট পরে ফিরে এলেন, ফিরে এসে 10 বলছে मिनट গুরুদেব, हो गया, गुरुदेव হ্যাঁ, मैं भूल गया এই एक যে बात জলটা আমি কি গ্লাসে নিয়ে আসবো? हाँ, এই প্লাস্টিক पानी গ্লাসের মধ্যে নিয়ে আসবো কি प्लास्टिक ग्लास স্টিলের গ্লাসের মধ্যে নিয়ে আসবো? ग्लास গুরুদেব বলেন স্টিলের গ্লাস কোথায় খুঁজে পাবি কি না বলি তার ঠিক নেই, যা ওই যেখানে প্লাস্টিক প্লাস্টিক গ্লাস গ্লাস, রয়েছে না ওটা নিয়ে ওইসে লেখা। দৌড়ে চলে গেল। আবার 10 মিনিট পরে ফিরে এলো, আরে জল কোথায়? চেষ্টা করছে, গলা ফেটে যাচ্ছে। पानी का বলে গুরুদেব একটা কথা फट जा ভুলে रहा है গেছি, भाई पानी এই যে लेके জলটা आओ যে নিয়ে আসবো না, গ্লাসটা ভর্তি করে ये जो पानी लेके हाथे धरे आएंगे नहीं आसो हाथ की? धो लेके प्लेट হ্যাঁ? प्लेट প্লেটে করে নেবে, ট্রেতে করে নিয়ে আসো। বলে তোকে জল আনতে হবে না, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে ভাই আমার করে। तेरा पानी लेने की कोई जरूरत नहीं है हमारा टेंशन खत्म এই কথা উদাহরণ দিলাম কি জন্য? क्यों না আমার যাকে আমি সেবা করব তার হৃদয়টা যদি আমি জানতে পারি, जिस लोगों को मैं सेवा करता हूँ उसी हृदय को मैं সুষ্ঠুভাবে সেবা হয় না, যথার্থ সেবা হয় না। সেবাটা তখন হয় सेवा तब হ্যাঁ, होता है পরিপক্ক সেবা, परिपक्व সেখানে হয় सेवा পূর্ণ সেবা, সেখানে হয় पूर्ण सेवा কি করে হয়? যখন আমার সেব্য বস্তুর जब सेवा वस्तु এর হৃদয়টাকে আমি জানতে পারি। হৃদয় এই জন্য को বলছেন जानते রাধিকা জানেন কৃষ্ণের হৃদয়, कृष्ण একমাত্র শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের হৃদয় জানেন। এই জন্য কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি করে আরাধনে। करे आराधना কৃষ্ণের ইচ্ছাটা কি? বাঞ্ছা মানে ইচ্ছা। कृष्ण इच्छा वंशा কৃষ্ণের ইচ্ছাটা কি? সেটা কে জানেন? একমাত্র कौन जानते শ্রীমতী हैं? রাধিকা। আর সকলে কিছু হয়তো আংশিক রূপে জানেন, अंश रूपे जानते হ্যাঁ, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে, সম্পূর্ণ পূর্ণ রূপে, সে পূর্ণতম রূপে পূর্ণ কে জানেন? শ্রীমতী রাধিকা। श्रीमती এই জন্য राधिका যে কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি করে আরাধনে করছে দেন। একবার একটা লীলার কথা চলছে, কোথায়? রাধাকুণ্ড। হ্যাঁ, বৃন্দাবনে যাবেন, রাধাকুণ্ড সুন্দর राधा পরিবেশ बहुत সেখানে सुंदर রয়েছে। রাধা গোবিন্দের সেখানে কি চলছে? সুইমিং কম্পিটিশন চলছে, स्विमिंग সাঁতার कंपटीशन चल रहा है কম্পিটিশন হচ্ছে না। এই যে আপনাদের এইটা দেখে আমার কথা মনে পড়লো, রাধাকুণ্ডের এই লীলা কথার স্মরণ হলো। अच्छा হ্যাঁ, একবার গুরুদেব সুন্দর কথা বলেছিলেন। आपका আমার अब কথা लोगों নয়, का तालाब আমি देख কিছু कर আমার राधा কথা कुंड বলি का না। स्मरण हो গুরুবর্গের মুখ থেকে যেটা শ্রবণ করেছি সেটা আপনার কাছে जो পরিবেশন श्रवण করবার किया अब लोगों के চেষ্টা पास করছি মাত্র। परिवेशन करने के लिए একবার चेष्टा कर रहे রাধাকুণ্ডে বলছে हैं माने সুইমিং মানে সাঁতার, सतार হ্যাঁ, সাঁতার কাটছে।
हिंदी क्या बोलते একদিকে हैं? রাধারানী तैरना। আর একদিকে কৃষ্ণ সাঁতার কেটে চলছে। तैरना और রাধারানীর অপর এক রাধা কুণ্ডের অপর পারে आधा घंटा ললিতা বিশাখাগণ ललिता তারা विशाखा রয়েছে নির্দিষ্ট স্থান পর निर्दिष्ट সেখানে स्थान হাত पर রাখতে হবে কে हाथ- আগে পৌঁছায়। हाथ रखना चाहिए সুবল कौन সুদাঙ্গন आगे- সেখানে তারা রয়েছেন, কৃষ্ণ আগে আসে সকলে। कृष्ण রাধারানী যারা পক্ষ রয়েছেন राधा रानी के হ্যাঁ, पक्ष जो है ললিতা বিশাখা তার ললিতা সাক্ষী বিশাখা। দিচ্ছে, বলে রাধা রানী কি राधा रानी की জয় হো, জয় হো, जय हो রাধা जय রানী हो কি। जय हो হ্যাঁ, আর ওখানে সুবল সুদাম সুবল তারা কার সুদাম, জয় দিচ্ছে, किसी का বলে जय কৃষ্ণের জয় হোক, कृष्णेर जय हो कृष्ण শাখা জন। जय कृष्ण जय कोई नहीं दिया এখন देखो দেখুন রাধারানী तो আর राधा को কৃষ্ণ जय दिया कृष्ण দুইজন को कोई जय नहीं কম্পিটিশন করছেন, হ্যাঁ कंपटीशन कर সাঁতার কেটে চলছেন, स्विमिंग करके हैं? तैरने কিন্তু तैरते রাধারানী আগে যাচ্ছে না, কৃষ্ণ পিছে হয়ে যাচ্ছে। पीछे তখন जा ললিতা रहा সখীগণ ललिता सखीगण তারা বলছেন কৃষ্ণ রাধারানী को জয় হো, बोल रहे हैं। রাধারানী জয় জয় राधा জয়, रानी जय हो राधा रानी की জয়। राधा रानी की जय हो হ্যাঁ, কৃষ্ণ তো পিছে হয়ে গেছে, कृष्ण पीछे हो गया সখাগণ চিন্তা করলেন सखागण রাধারানী चिंता তো कर रहे हैं राधा रानी तो জয় হয়ে যাবে, जय हो गया কি করা जय যাবে? हो जाएगा হ্যাঁ तो क्या আর करेंगे এদিকে ললিতা বিশাখাগণ তারা ललिता রাধারানী विशाखा জয় জয় করে কাজ राधा দিচ্ছে। रानी का जय जय करके चिल्ला रहा है আচ্ছা, अच्छा এখন শ্রীমতী রাধিকা श्रीमती পিছন ফিরে দেখলেন राधिका पीछे যে मुड़ কৃষ্ণ कर আমার देखा থেকে कृष्ण हमसे 10-5 ফিট মানো 10 পিছে 5 রয়েছে। फीट पीछे হ্যাঁ, এখন अभी রাধারানী কি राधा করলেন, रानी क्या किया অলমোস্ট ऑलमोस्ट মানে সর্বোপরি। লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে যাচ্ছে, हाँ, মানে सर्वोपरि 1-2 মিটার মানো বাকি আছে রাধাকুণ্ডের যে थोड़ा যে सा নির্দিষ্ট बाकी है। স্থান আছে তাকে স্পর্শ করা थोड़ा सा बाकी है परसों मानो करने के लिए जाएगा 1 মিটার কি 2 মিটার বাকি 1 আছে। मीटर के 2 मीटर बाकी রাধারানী है আগেই চলছেন, राधा रानी आगे आगे কিন্তু चल ওই रहा 1 है মিটার 2 মিটার বাকি 1 আছে मीटर না, 2 मीटर রাধারানী बाकी है হঠাৎ করে জলের মধ্যে রাধারানী ডুবে পড়লেন सडनली আর डूब কৃষ্ণ गया ছলাং লাগিয়ে মানে कृष्ण जाम करके छलांग लगा के লাভ দিয়ে हाँ, ছলাং করে आगे चला गया কৃষ্ণকে এই রাধারানীকে পার করে पार হ্যাঁ, करके ওই নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে নির্দিষ্ট হাত বলা- রাখলেন। নির্দিষ্ট তখন বলা- ললিতা বিশাখা তারা ললিতা- দুঃখিত হয়ে গেল। ললিতা বিশাখা সখাগণ দুঃখিত হয়ে গেল। হাততালি দিলেন। হ্যাঁ, বলে, চলা কৃষ্ণের গেল। জয় হোক জয় হোক জয় হোক। कृष्ण का जय हो राधा रानी निदाय गौर प्रेमानंदे हरे হ্যাঁ, রাধারানী হেরে গেলেন রাধারানী এই হার গয়া। লীলার মধ্যে। ये लीला के अंदर তখন রাধারানী তখন राधा ললিতা বিশাখা গণ ललिता विशाखागण রাধারানীকে জিজ্ঞাসা राधा করছেন, रानी को হে पूछा রাধে, हे राधे তুমি তো আগেই তো কৃষ্ণের আগে তো সদা সর্বদা तुमने तो कृष्ण साकार के करे आगे आसो। आगे तैर के और तैरने केवल तैरने मात्र तैर 1 के मीटर, 2 आता मीटर था बाकी ছিল। थोड़ा सा 2-3 তুমি मीटर জলের মধ্যে बाकी है ডুবে গেলে কেন? तो पानी के अंदर क्यों कूद তখন गए শ্রীমতী डूब রাধিকা गया কি বললেন জানেন? श्रीमती राधिका বলে, আমি सखीगण যখন को পিছন बोला ঘুরে দেখলাম हम সামনের जब কাটতে, पीछन যে के কৃষ্ণ আমার मुड़ তো পিছে রয়েছে। कृष्ण हमारा কৃষ্ণ पीछे জানো? है কৃষ্ণ মানো कृष्ण मानो আজ कृष्ण বলছেন, হে जानो রাধে हे রাধে প্রতিদিন তুমি তো জয় লাভ করো, হ্যাঁ? एवरीडे তোমার तुम तो সখীগণ जय लाभ তোমাকে करते हो সদা সর্বদা सखीगण तुम्हारे सदा सर्वदा विजय माला विजय पहरावे। विजय माला विजय पहनाते पहनाते हैं हाँ জয় হয়ে যাও বলে, जय जय আর আমি তো সদা সর্বদা হেরে যাই। सदा কিন্তু सर्वदा हम हार আজ আমার गया মনের মধ্যে ইচ্ছা आज হয়েছে, हमारा मन का आज मन এই में इच्छा है সাঁতারের মধ্যে সন্তরণের आज প্রতিক্রিয়া বলে কম্পিটিশন तैर মধ্যে कंपटीशन আমি तैरना कंपटीशन में जय लाभ करूंगा রাধা কৃষ্ণের ইচ্ছাটা রয়েছে যে আজ আমি कृष्ण का इच्छा है এই লীলা आज ये लीला के अंदर আমি জয় লাভ हम जय लाभ करेंगे তাই রাধারানী বললেন আমি কৃষ্ণের और কৃষ্ণের হৃদয় इसलिए ভাবতে দেখলাম इस जानलाम हृदय कथा যে আজ এই में जानकर সন্তরণ भी মানে সাঁতার লীলার মধ্যে सातार लीला কৃষ্ণ के अंदर বিজয়ী প্রাপ্ত হতে চাইছে। तैरना जो लीला তাই है জেনে শুনে আমি কি করলাম না জলের মধ্যে ডুবে গেলাম, पानी के अंदर आज डूब गया কৃষ্ণ डूब गया और कृष्ण আমার উপর লম্ফ দিয়ে মানে हमारे ঝাঁপ को দিয়ে जाम आगे करके आगे বিজয় প্রাপ্ত করলেন। বলো जय বৃন্দাবন বিহারী লাল কি जय कृष्ण जीते गए लो हाँ এই যে हाँ আমাদের শাস্ত্রে গুরুদেব এটা উদাহরণ দিয়েছিলেন गुरुदेव যে उदाहरण दिया একমাত্র কৃষ্ণ একমাত্র শ্রীমতী রাধিকা জানেন श्रीमती राधिका যে जानते কৃষ্ণ थे কি চায়। कृष्ण की আজ चाहते কৃষ্ণ हैं চাইছেন आज যে कृष्ण আমি এই चाहते हैं সন্তরণ লীলা মানে हम সাঁতার इस লীলার মধ্যে तैरना लीला আমি में বিজয় প্রাপ্ত हम विजय प्राप्त करूंगा এই জন্য সেবাটা সেখানে হয় इसलिए सेवा সেখানে है আমাদের সেব্য বস্তু शिव वस्तु का हृदय को যদি जानना के সেব্য বস্তু হৃদয়কে আমরা না জানতে পারি शिव वस्तु के हृदय को ना সেখানে जाने সেবাটা वहाँ पर পূর্ণতা হয় सेवा না, का पूर्णता लाभ नहीं আংশিক মাত্র करते হয়ে যায়। आंशिक मात्रा में हो जाता है সেবা হয় সেখানে পূর্ণ সেবা তখন হবে पूर्ण सेवा যখন जब আমাদের होवे সেব্য বস্তু शिव वस्तु को হৃদয়টাকে हृदय को পারবো। मेरा पता সেই चले সেব্য বস্তু কৃষ্ণ शिव আর वस्तु শ্রীমতী कृष्ण রাধে হলেন সেবিকা। सेविका হ্যাঁ, शिव এই জন্য বলছেন আশ্রিত শ্রীমতী বিগ্রহ। রাধিকা কৃষ্ণের হৃদয়টাকে জানেন বলে তিনি কৃষ্ণকে আগে পৌঁছে দিলেন। কৃষ্ণ যখন কৃষ্ণ যখন রাধারানী কৃষ্ণকে বললেন যে
মানে রাধারানী কৃষ্ণের পূর্ণ সেবা করতে। पूर्ण सेवा कर এই জন্য सकता है। আমাদের इसलिए গৌড়ী আচার্যগণ বলছেন गौरी आचार्यगण कहते हैं বিষয় বিগ্রহ হচ্ছেন কৃষ্ণ, विषय আশ্রয় कृष्ण বিগ্রহ সর্বমূলের আশ্রয় বিগ্রহ হচ্ছেন मूल শ্রীমতী आश्रय রাধিকা। विग्रह राधिका। এই জন্য এই মূল আশ্রয় इसलिए বিগ্রহের मूल आश्रय আনুগত্যে के उन अनुगत्य বিষয় বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবা করতে विषय হবে। विग्रह कृष्ण की सेवा करना রাধারানীর चाहिए। অনুগত্য বিনা राधिका আমরা राधा ने কখনো अनुगत्य बिना কৃষ্ণের कृष्ण সেবা করতে পারি না। सेवा नहीं कर सकते। এই জন্য রাধারানীর আনুগত্য। রাধারানীর এই জন্য বলছেন, আনুগত্য। রাধিকার দাসী যদি রাধিকার হয় দাসী অভিমান যদি হয় অভিমান, শীঘ্রই মিলে তবে शीघ्र ही मिले तब लोग রাধারানীর राधा रानी দাসিত্ব दासित সখিত্ব सखित আনুগত্য করতে হবে। अनुगत्य करना है। আবার তা করলে হবে না, সেই ऐसा রাধারানীর नहीं দাসিত্ব करना আনুগত্য করতে হলে करने से কি कुछ করতে नहीं হবে? होगा। अनुगत्य গুরু বা करने से সখীর गुरु আনুগত্য। रूपा सखी का अनुगत्य कर যাতে আমাদের নর্তম দাস करो। ঠাকুর কি বলছেন, নিজের গুরুচরণে দাস প্রার্থনা ঠাকুর। করছেন, কবে লোকনাথ মরে সঙ্গে লইয়া যাবে যাবে কবে লোকনাথ তোমার সঙ্গ পাদ পদ্মে সুরূপের পাদ মোরে পদ্মে সমর্পিবে। মরে সমর্পিবে। আমাদের নর্তম দাস ঠাকুর রূপানুগ আচার্য বর্য নর্তম দাস ঠাকুর এই কীর্তনের মধ্যে বলছেন, আমার গুরুদেব লোকনাথ দাস গোস্বামী মঞ্জুলাল আমায় কখন তিনি আমায় হাতটা ধরে নিয়ে कब রূপ গোস্বামী বা রূপমঞ্জরির চরণে আমাকে रूपमंजरी के সমর্পিত चरण করবেন। में समर्पित करेंगे। আবার রূপমঞ্জরি কি করবেন? আবার রূপমঞ্জরি क्या রাধারানীর करेंगे? সেবা राधा প্রাপ্ত रानी सेवा করাবেন। प्राप्त कराएंगे। এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ इसलिए गौड़ी वैष्णव তারা সদা সর্বদা গর্ব অনুভব করে। सर्वदा কি गर्व জন্য? अनुभव करते না हैं। আমরা রূপানুগ हम लोग রূপানুগ रूपानुग বৈষ্ণব रूपानुग মানে वैष्णव রূপ গোস্বামী পাদের আনুগত্যে पाद का राधा रानी राधा रानी সেবার কথা সেখানে বলা सेवा হয়েছে। का হ্যাঁ? बात का এইগুলো আমাদের তত্ত্ব সিদ্ধান্ত সেবার যে বৈশিষ্ট্য সেবার যে সেখানে বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। দেখানো এই জন্য দেখানো গুরু রূপা সখী বা গুরুর আনুগত্য गुरु रानी আর ধীরে ধীরে और धीरे আমরা রূপ গোস্বামী তার রূপমঞ্জরি रूपमंजरी আনুগত্যে अनुगत्य শ্রীমতী রাধিকার সেবা राधिका আর सेवा রাধিকার আনুগত্যে राधिका তখন अनुगत्य প্রাতপর প্রতত্ব বিনন্দন শ্যাম সুন্দরের সেবা আমরা প্রাপ্ত করতে পারবো। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করছি। বাঞ্ছা কৃপা সিন্ধু অধিকানং পাবনে ভো वैष्णवे भो नमो निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बो। সকালে আপনারা রাধারানীর ভজন করবেন। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे